fi thalabil ilmi, dalam rangka dia mencari ilmu agama, mencari ilmu yang bermanfaat, karena fi sabilillahi hatta yarji'a, maka dia akan mendapatkan pahala jihad hatta yarji'a. هادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا. رحل الصديق وكذلك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. زده شرفا يا رب، زده شرفا يا رب، زده شرفا يا رب، وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا. ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجلي ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يحتلم قط طه مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى زمني. منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. خلفه كأمام رؤية ثابتة ولا يرى أثر بول منه في عيلني.
وقلبه لم ينم والعين قد ليست ولا يرى ظله في شمس ظفته يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم كفه قد علت قوما إذا جلسوا عند الولادة صبيان بمختتنين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هذه الخصائص فافزح تكن آمنا من شر نار وسراق ومن حريق يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadrati Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa sahabati ajma'in khulafa'ur rasyidin Sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu ajma'in wa tabi'in Sayyidina Imamil Muhajir ilallah Ahmad ibn Isha wa Sayyidil A'zam al-Muqaddam Muhammad ibn Ali Ba'alawi jami'i Sadatina Ali Abi Alawi وضوء الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى أرواح أئمة المجتهدين إمامنا الشافعي ومالكي وحنفي حنبلي وإمام أبو هاشم الشريف وإمام أبو حامد بن محمد الغزالي الشبوالي الجيلاني قطب الأنباص الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأبطال الشيخ علي بارش قطب الإرشاد وغزل العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي الحداد وخصوصا مصنف هذا الكتاب الإمام أبي زكريا يحيى الشرف النووي رياض الصالحين وأصوله وفوره ونفعنا بعلومه Syekh Muhammad Saman Jami Wali Sama Samsam Gunung Jadi Sultan Hasanuddin Bandan Maulana Syekh Imam Nawawi Al-Bandani Syekh Jalaluddin Asyuti Lahib Husain bin Abubakar Al-Idrus Salib Ali bin Abdul Rahman Al-Hamsi Al-Ali bin Sayyid Al-Tas Al-Sari bin Jinnah Musalih bin Sultan Hamid Tanwil Habakar Bahmat Sabab Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki Habib Usman bin Abdullah bin Akil bin Yahya Mututtabi Al-Habib Abdul Rahman bin Ahmad bin Abdul Qadir Segab Kahaji Hashim Syekh Kejabat dalam guru Marzuki Ma'alim Minaski Abdullah Syafiq Syafiq Hadami Kedahari Nahwi Alim Musadab Kiai Haji Muhammad Hashim Almarhum Kiai Abdullah bin Husain Kiai Hasan Muhammad Walidi Kiai Muhammad Siddiq bin Haji Samin Haji Arman bin Muhammad bin Haji Haji Maulana Suhaib Arwah Awliya wal Ulama Asur Salihin Khususan man waqafa wa sadaqa wa amar wa ban hadam Salah ajiyah wal maqtasa wa usulihim wa ban awah walidina wa umahatina وأجدادنا جداتنا قرابتنا مشايخنا ومعلمكم علينا ولأرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة يسكنهم الجنة ورحمة الله يفتح علينا فتوح العارفين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويفقهنا في الدين وارزقنا وإياكم جميعا شهادة وزيارة الحرم وارزقنا وأهل بيتنا وجماعتنا توفيق والهداية والسلامة والبركة والعافية والنجاة وحسن الخاتمة على من أعينا وعلى من أسلم ونصر وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ببركاتهم شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم آمين. Baik, kita lanjut dalam kitab Riyadhus Shalihin. Pada buku kitab yang lama ini
253 pada hadisnya yang ke 1385. Kalau yang kita baru halaman 477. Ya, 477. Hadisnya yang ke 1385. Wa an Anas. Kita tabarukan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarji'a rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa adam an-naf'a bihi wa bi barakati 'ulumi wa bikum bidaraini amin. Qala radhiyallahu ankum radhiyallahu anna qala radhiyallahu anhum subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mustata'in. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bika min ni'matika 'alayya wa a'udzu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي وسدد لساني بهدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Ma ba'du. Qala ta'ala la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka al-futu wal munu wa rasu wa taubatan nasu wa salahal jasadi warru. Amin Allahumma amin. Masyarul hadirin jamaah majelis ta'lim malam Kamis Musalla Jihad yang mudah-mudahan semua dirahmati diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus yang kami hormati segenap orang tua, para sepuh, para hujat, para asatidzah, segenap pengurus Musalla Jihad, para tokoh masyarakat hadir, Bapak Haji Hamdani, Bapak Muhai dan juga semua yang hadir. Teriring doa tentunya untuk kita semua, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah, salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikutnya. Alhamdulillah kita bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala
dengan taufik, hidayah, inayah dan juga takdirnya Allah kembali hadirkan kita di tempat yang mulia, di majelis yang penuh berkah ini dalam rangka taklim, muzakarah, silaturahim, zikir, iktikaf sekaligus memakmurkan mushola masjid. Mudah-mudahan langkah kaki kita, kumpul-kumpulnya kita, duduk-duduknya kita akan mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita lanjut kembali di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Tentunya nasihat buat saya dan buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif. Berkata pengarang kitab ini Imam Abi Zakaria Yahya Syaraf An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin yang beliau karang, hadis Nabi yang ke-1385. Wa an Anasin, dari sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik, seorang pelayan Rasul yang cukup lama kerja bersama Rasulullah, sehingga beliau salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Dan beliaulah yang didoakan oleh Rasulullah, alim dan banyak anaknya. Ya, kalau nggak salah nanti sampai 100-an ini. Ya, sama cucu-cucunya pokoknya banyak sekali. Ya. Radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ridho kepadanya. Qala, sahabat Anas bin Malik berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kharaja, orang yang keluar dari rumahnya, fi talabil ilmi, dalam rangka dia mencari ilmu agama, mencari ilmu yang bermanfaat, karena fi sabilillahi hatta yarji'a, maka dia akan mendapatkan pahala jihad hatta yarji'a, sampai dia kembali lagi ke rumahnya. Jadi kalau mau ditanya mau kemana, mau jihad. Ya, karena orang yang keluar dari rumahnya untuk ngaji, maka dia adalah fisabilillah, termasuk kategori orang-orang yang di dalam jalannya Allah Subhanahu wa taala hatta yarji'a, sampai dia kembali ke rumah. Sehingga ketika dia meninggal dalam pengajian, dalam perjalanan, maka dia pun termasuk orang yang kategorinya syahid, karena dalam jihad fisabilillah. Kenapa kok sampai Nabi mengatakan seperti ini? Orang yang ngaji, orang yang belajar, orang yang nuntut ilmu agama terkategori fisabilillah. Pertama, karena memang harus ada niat yang kuat. Ini keluar kita dari rumah kalau kagak niat nggak bisa nih, nggak sampai. Ya, ada yang cuma niat doang, tapi kagak keluar. Ya, namanya azam tuh kalau begitu, namanya azam. Saya pengen ngaji, itu namanya azam. Tapi kalau niat biasanya muqtaronan bi fi'lihi, niat dengan langkahnya bebarengan. Yang kedua, orang yang ngaji perlu kesungguhan hati. Ini banyak yang pulang kerja, yang habis bisa, yang mungkin punya urusan, tapi urusan dunia ditinggalin. Kenapa? Dalam hatinya apa? Jangan dunia mulu, gitu kan ya? Kita kan urusan kita banyak dunia mulu. Nah, ketika dia pengen ngaji, dia berupaya kesungguhan hati dengan perjuangan batin, zohirnya dia harus kalahkan tuh emosi dan juga hawa nafsunya. Yang enak maghrib begini nyeduh kopi sama pisang goreng sama ngerokok Samsu. Beneran, kaki belonjoran nonton SCTV gitu ya. Ya itu paling enak, nggak lama tuh selama sebatang dua batang isa gitu. Beneran, kalau ngaji kayaknya amin banget. Paham banget ya. Itu kesungguhan hati tuh ngaji, gitu kan ya.
ngaji pokoknya, jalan, gitu kan ya. Yang ketiga ada taufik hidayah. Jadi kekuatan kita semua ini dari niat, dari kesubuhan itu dibarengi dengan adanya taufik hidayah dari Allah sehingga semuanya jadi gampang. La haula wala quwata, tidak ada daya, tidak ada kekuatan. Kadang kita sudah niat banget, sungguh-sungguh banget, ada aja urusan. Tamu aja datang, goyang. Apalagi tamu mau nawarin barang. Apalagi tamu bawa duit, ya. Putus urusannya putus sudah. Ini kalau nggak sekarang nggak bisa nih, nggak bisa. Ya, jadi la haula, tidak ada daya, tidak ada kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Ini baru kita di tempat kayak begini nih. Kalau di tempat yang jauhan lagi, itu perlu tenaga, perlu bekal, perlu biaya, ongkos dan sebagainya, jauh. Kan perlu tenaga, perlu biaya. Belum lagi kalau di pesantren perlu waktu, ya, perlu macam-macam dan sebagainya. Kenapa? Pondok pesantren belajarnya beda dengan kayak kita begini, jiping, tahu jiping? Jiping, jider, ngaji kuping, ngaji nyender. Ya iya. Kita kan santai, mau paham kayak kagak deh. Pokoknya gue ngaji. Gitu kan ya? Gitu. Makanya kita disebut sebagai apa? Sebagai mustami'an. Bukan muta'aliman. Kalau muta'aliman tuh ngajinya bebeneran. Maknanya dicatat, penjelasannya. Kenapa? Dia bakal transfer lagi ilmunya itu kepada orang lain. Gitu kan ya. Dan dia harus bisa mempelajari itu. Itu muta'aliman, bahasa gampangnya santri. Santri ketika dia ngaji, habis yang diaji, dia kudu bisa tuh sebenarnya. Kalau kita kan nggak begitu, ya, nggak ada nanya kita di rumah. Tadi bapak-bapak, itu jelas tentang apa? Repot bewel loh. Ngajinya ngaji santai, makanya kita santai aja kan ya. Yang penting pokoknya paham, dipahami, nanti kita bisa amalkan, selesai. Gitu kan. Kecuali dia memang dia muta'alimah, orang yang santri, sabarnya minta. Makanya kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah di dalam kitab Ta'limul Muta'alim, ini kalau orang santri itu pasti ngaji Ta'limul Muta'alim. Metodenya orang yang ngaji. Jadi cara orang yang ngaji tuh sebelum kita jauh, kita diajarin gituan dulu tuh. Bagaimana nanti adab sama guru, adab sama kita, adab sama teman-teman, adab sama tentang ilmu, itu semua diajarin. Salah satu apa? Bagaimana orang bisa dapat ilmu. Kata Sayyidina Ali, la tanalul ilma illa bisitatin. Sa'umbika an majmuha bibayanin. Kata Sayyidina Ali, tidak didapatkan ilmu dari seorang yang memang mau belajar kecuali dengan 6 syarat. 6 syarat. Sa'umbika an majmuha bibayanin. Aku akan jelaskan satu persatu, kata Sayyidina Ali. Pertama apa? Zakain, wahirsin, wastibarin, wabulghatin, wa irsyad ustadin, wa tuliz zaman. Kata yang pertama adalah zakain. Orang yang mau ngaji, otaknya harus cerdas. Karena ketika ngaji, dia harus mikir apa yang memang sudah dipelajari, apa yang akan dipelajari, bagaimana dia harus memasukkan ilmu itu ke dalam otaknya. Sehingga masuk nih, otaknya bagus lah. Ada cerdas itu zakain minallah, ada zakail kasab. Ada orang yang memang kecerdasannya memang Allah kasih tuh. Dia punya bakat cakep, belajar dikit udah bisa dia. Kalau batu cincin dipoles langsung melejit tuh, langsung kinclong. Bang Ahmad ya. Itu kalau batu kalau dipoles sedikit beseter, gitu kan ya. Orang belajar nggak lama, belajarnya nggak terlalu ini, tapi karena otaknya cerdas, dia cepat nangkapnya. Ada lagi memang zakail kasab, dia memang cerdasnya itu usahanya keras,
dia ngapalin, di segala sebagainya. Saya sering tuh dapetin anak-anak yang memang di pondok itu ngigonya aja tuh ngapalan. Karena kepikiran nih besok harus setor. Kalau nggak setor besok ketemu guru kiai bakal diomelin disetrap. Ya, tidur ngapalin, ketiduran. Pas ketiduran malam dia ngigo deh. Ngigonya ngapalin, nggak tahu ngigo deh dia. Ke bawah-bawah sampai begitu kepikiran tuh. Ya. Kedua, setelah dia cerdas, dalam arti otaknya waras ya, otak bagus gitu ya. Kalau gila kan nggak mungkin, stres kan nggak mungkin kalau orang belajar. Kemudian wahirsin. Wahirsin itu orang yang memang punya keinginan keras, usahanya keras. Hirs itu semangatnya tinggi. Belajar kita begini, ya, belajar orang kuliah, belajar orang pesantren, itu kalau nggak semangatnya tinggi, keinginannya keras, nggak lama balik dia. Ya. Kita di sini ngaji enak, malam Kamis, kadang seminggu sekali, itu pun kalau gak bolos. kalau nggak bolos gitu kan, ya, emang di sini nggak ada absennya, jadi nggak ketahuan yang bolos tapi nggak bolos siapa, gitu kan. Yang ngaji 2 kali malam Selasa, yang ngaji 3 kali hari Senin subuh bisa 3 kali. Tambah yang lainnya dari Islam, tambah di Atopa, ini masih banyak. Gitu kan ya. Coba kalau di pondok, ya, pagi subuh dia ngaji, di sekolah, siang kadang dia ada musyawarah, sore kadang dia ada kerjaan, maghrib kadang dia ngaji, habis isya kadang dia ngaji, tidur kadang kecapean. Ini kalau nggak semangatnya tinggi, belum lagi hafalan. Ya, saya bilang kalau anak yang nyantri keren lah pokoknya lah. Santri itu keren. Ya, orang tua tinggalkan anak sedih, silakan sedih nggak apa-apa. Nangis sekarang nanti dia bahagia. Sekarang anak kita manja, kita senang, tapi nanti anak belum tentu bikin bahagia kita. Dulu saya ketika dilepas pondok, ayah saya pada nangis, ibu saya pada nangis, kita pelukan. Duh, saya juga jadi nangis gitu kan. Sedih ngelepas anak di pondok. Ya, oh ternyata rasa orang tua tuh begitu. Melepas anak tuh benar nggak tega. Nggak tega tuh melepas anak. Cuman harus dilepas. Gitu kan ya. Kenapa? Anak harus punya cita-cita yang tinggi. Yang ketiga, wastibarin. Harus punya rasa kesabaran orang ngaji. Ya. Sabar. Surah hafalan ini, surah hafalan ini. Di sini nggak pakai hafalan, enak, nggak ada masalah. Coba saya suruh hafalin 1 hadis, besok pengajian lama-lama setengah, besok setengah, besok kenapa? Gue takut gue lihat aja, gue ditunjuk, gue disuruh maju, disuruh hafalan. Di sini nggak, free, bebas ongkir, nggak ada pertanyaan, nggak ada apa, tapi boleh nanya, tapi boleh nanya, tapi nggak ditanya. Gitu kan. Orang gua bertanya udah nunduk begini dia, apalagi ditanya, gitu kan. Sabar, sabar. Belum lagi kalau mandi ini ngantri. Bayangin kalau ratusan orang, kamar mandi cuma berapa? Tiap hari ngalamin yang namanya haji. Kita kalau lagi di haji kan nunggu banyak kan, ngantri itu lagi umroh ya. Di pondok kita tiap hari ngalamin begitu. Ngantri harus ini. Ya, makan manjada wajar atau makan manjada wajar. Siapa yang cepat dia dapat, siapa yang lambat dia lapar. Nah iya, kan sudah disediakan. Siapa yang mau ngambil, siapa yang mau makan, tapi nggak cepat, habis dia nggak dapat. Gitu kan? Di rumah kita enjoy, buka tutup saji, udah ada makanan semua. Enak. Di sana harus manjada wajar. Duit bisa jadi kita gali lubang tutup lubang, ya. Terus sabar pokoknya. Ya. Yang di sini udah ngalamin pesantren pasti ngalamin hal-hal itu ya. Sakit, ya. Belum sakit kita, kalau lagi sakit. Siapa mau ngobatin kita lagi sakit? Ya. Gitu kan? Gitu. Belum lagi nyuci sendiri. Ya,
dari sekarang baju sendiri. Sekarang enak anak sekarang santri, dia pakai laundry, makan catering, gitu kan. Tinggal bapaknya aja ngirimin duit banyakan dikit. Ya. Wastibari, ya, sabar. Yang keempat, wabul khotin, punya bekal, punya biaya, punya duit. Bagaimanapun walaupun pondok gratis, ngaji gratis, tapi setidaknya kita punya bekal. Apalagi dia nyantri, ya, nyantri. Kemudian yang kelima, wa irsyad ustadzin, harus ada guru yang ngajar. Guru yang ngajar, yang bimbing kita. Kalau nggak ada, siapa yang mengajar? Yang keenam, wa tuliz zaman, panjang waktunya, nggak sebentar. Panjang waktunya, nggak sebentar. Kenapa? Ilmu begitu banyak. Saya yang mondok 7 tahun. Tapi ketika saya pulang, pengen banget pulang tuh saya. Akhirnya saya pulang. Tapi ketika sudah pulang, ketika sudah di masyarakat, saya ada keinginan buat pengen mondok lagi. Ternyata ilmu yang saya pelajari belum banyak. Gitu. Masih banyak yang harus saya pelajari nih. Untuk menghadapi masyarakat dan sebagainya. Walaupun orang bilang sudah alim dan sebagainya, orang bilang, tapi saya ngerasanya saya ini belum banyak ilmu yang saya pelajari. Gitu kan? Tulis zaman harus panjang. Nah, teman saya yang mondok 3 tahun di sini, pindah 3 tahun ke sana. Gitu kan? Ya. Ayo dorong anak-anak kita ya, dorong anak-anak kita buat belajar. Kalau nggak di pesantren, ya di tempat lain atau di sekolah dan sebagainya, supaya mereka jadi anak yang soleh dan solehah, anak yang bakti kepada orang tua, anak yang menjadi penerus agama. Pokoknya manfaatlah. Ya, biar kita sudah seperti ini nggak apa-apa. Yang penting anak-anak kita, gitu. Yang penting anak-anak kita didorong. Sekarang pondok tahfiz Quran, gitu ya. Pondok dia baca kitab kuning. Bahkan sekarang banyak pondok yang nggak pakai sekolah lagi. Dia ikut paket C. Dia kerjanya di pondok cuma ngaji ilmu agama saja, ilmu kitab kuning. Nanti 3 tahun dia ikut paket C. Paket C itu sekolah yang negeri, tau nggak? Dia dapat ijazah nanti sekolah negeri. Ada yang begitu. Termasuk Habib Umar Segaf. Habib Umar Segaf tuh masuk 20 juta. Kan tadi saya bilang, wabul khotin, biaya. Itu masuk 20 juta Habib Umar Segaf. Walid di Bukit Duri, gitu kan ya. Belajar tuh anak kitab, disuruh jual kitab-kitab dan sebagainya. Enggak sekolah umum. Nanti 3 tahun dia ikut paket C. Kalau dulu saya di pondok, saya nggak begitu. Belajar agama, kitab, belajar sekolah juga. Bebannya lumayan. Beban sekolah umum, sekolah man, beban belajar pondok. Kalau itu enak tuh, belajar agama aja. Nanti sekolah paket. Ujian-ujian paket. Dapat di ijazah negeri dapat. Lebih fokus malah gitu. Kadang ada nggak kuat begitu tuh, pelajaran banyak sekali dengan sekolah nggak kuat dia. Nggak kuat. Ada juga yang nggak kuat coba. Tapi yang kuat banyak. Jadi itu. Jadi keren lah pokoknya orang yang ngaji, orang yang santri. Ya, karena tantangannya luar biasa. Ya, tantangannya luar biasa. Tapi pengalaman luar biasa banyaknya. Karena kita akan bersama dengan orang-orang dari seluruh Indonesia bergabung dengan kita dengan sifat karakter yang beda-beda. Ya. Apalagi saya belajarnya bahasa Jawa dulu. Saya kan di Jawa. Orang Betawi belajar langsung bahasa Jawa di sana. Saya bengong saya. Bahasa Jawa. Gitu kan. Sebulan 2 bulan kita ngopenin, kita ngikutin aja. Saya tapi nggak putus asa, saya terus saya belajar. Sorry. Bismillahirrahmanirrahim. Kelawan nyebut asmani Gusti Allah, Ar-Rahmanu kang maha ulas, Ar-Rahimu kang maha asih. Tadi ngami itu sapa ingsun. Itu pakai bahasa Jawa, coba. Kalau kita bahasa Betawi biasa aku mulai kitab ini kan gitu kan ya. Bismillahi dengan menyebut nama Allah, tapi kita harus pakai bahasa Jawa di sana. Tapi saya nggak putus semangat saya.
Setahun kemudian saya bisa ngajarin orang Jawa baca kitab. Gitu. Setahun kemudian saya bisa ngajarin, saya ngajar di IEDA. Gitu kan ya. Di awal anak-anak yang baru santri itu saya ngajar. Gitu kan. Karena teman-teman yang bisa diperbantukan buat untuk mengajar persiapan anak-anak yang mau ngaji. Itu lagi-lagi kadang semangat gitu kan ya. Semangat. Sampai sekarang kalau saya disuruh pakai bahasa Jawa saya masih bisa. Ya, masih bisa saya. Kalau Allah Ta'ala ngendika sapa Gusti Allah Ta'ala wa qul lan ngucape Gusti Allah Rabbi pangeran Isun. Pokoknya saya masih bisa pakai bahasa Jawa. Malik ya. Dikajir ya. Gitu. Di sini orang Jawa semua pun saya akan bisa ngaji dengan bahasa Jawa saya. Karena saking apa? Saking senyawanya saat itu. Tahu senyawa. Masuk banget gitu ya ke dalam. Jadi nggak lupa itu. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa orang yang ngaji, yang belajar ilmu agama terkategori orang yang jihad fi sabilillah. Orang yang termasuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang tersebut akan melestarikan ilmu-ilmu agama. Pesan Allah dan pesan Rasul yang disampaikan sehingga dia akan menjadi tongkat estafet yang akan melanjutkan misi-misi dakwah. Rawahu At-Tirmizi wa qala hadisun hasan. Wa an ibni Sa'id Al-Khudri, dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Rasul, qala, beliau mengatakan, la yashba'a mu'minun min khairin yasma'u hatta yakuna muntahawil jannah. Orang yang beriman tidak akan pernah merasa kenyang dari sesuatu kebaikan yang dia dengar sehingga nanti dia masuk ke dalam surganya Allah. Maknanya orang mukmin nggak pernah merasa puas dengan kebaikan, dengan ilmu, sampai dia mendapatkan surganya Allah. Jadi kalau kita merasakan bahwa begitu nikmatnya ngaji, nikmatnya belajar, dia akan terus belajar. Makanya orang yang ngaji itu nggak ada batas. Ya, kan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ya, mencari ilmu itu dari mulai kita kecil, bayi, sampai kita masuk ke dalam liang lahat. Jadi nggak pernah ada batas. Kalau bahasa kerennya long life education. Ya, belajar sepanjang masa, nggak ada batas, nggak tua, nggak muda, nggak kecil, nggak gede, nggak kaya, nggak miskin. Ketika ngaji, semua punya kewajiban untuk ngaji, untuk cari ilmu agama, untuk mendapatkan kebaikan. Maka dia nggak pernah merasa puas, tidak akan merasa kenyang dengan ia selalu akan mendapatkan kebaikan-kebaikan sampai dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu. Nah, kita ketika kita senang ilmu, kita senang ngaji nih. Tandanya kita senang ilmu, kita senang ngaji. Itu tandanya tuh. Kalau orang yang nggak senang ilmu, dia nggak bakal ngaji. Ya. Kita alhamdulillah Allah berikan kekuatan. Yufaqihu fiddin. Terus memberikan kekuatan untuk memahami ilmu agama. Maka Allah jadikan kebaikan tuh. May yuridillahu bi khairan. Orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebaikan baginya, maka yufaqihu fiddin. Allah akan berikan kekuatan pada dia untuk memahami ilmu agama. Karena dengan memahami ilmu agama, dia akan baik untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sesuai dengan standar syariat. Kan nggak bisa ilmu itu, agama itu ilmunya asal-asalan. Harus sesuai dengan standar syariat. Nggak boleh kita ngarang-ngarang. Ya. Sudah baku nih, ulama-ulama karang kitab-kitabnya. Syarat wudu,
syarat sholat, rukun sholat, itu standar. Nggak boleh kita ngarang-ngarang atau ngambil yang enak-enaknya saja. Jadi ayo kita tetap semangat ya untuk terus belajar ilmu agama yang pastinya akan manfaat buat kita, buat ibadah kita. Ya, karena kategori ilmu yang amalan yang baik yang diterima oleh Allah, kan kita diuji oleh Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kan gitu kan ya? Allah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian bagi manusia untuk menguji semua manusia, ayyukum ahsanu amala. Siapakah di antara kita, di antara manusia, ahsanu amala, yang amalnya terbaik di hadapan Allah? Ulama-ulama bilang ahsanu amala dua, bil ilmi wal ikhlas. Amalan yang sesuai dengan ilmu, yang kedua amalan yang ikhlas karena Allah. Itu amalan yang menjadi ahsanu amala, amalan yang terbaik di hadapan Allah. Makanya kita perlu ngaji, perlu kita belajar ilmu agama, tafaqahu fiddin. Ya. Anak-anak kita didorong ilmu agamanya harus bagus, ilmu umumnya harus bagus. Karena hidup di dunia dengan zaman teknologi, jangan ilmu agama mulu. Ya. Jangan ilmu agama aja, dunia enggak, jangan. Dunia ilmunya bagus, ilmu agamanya juga bagus, seimbang jadinya. Gitu. Ya. Kan agamanya pintar, kalau komputer nggak ngerti, dia bingung ntarnya. Ya, teknologi sudah semakin canggih, sudah semakin canggih. Maka saya coba untuk menerapkan di madrasah 531. 531 itu yang 5 dia bisa azan qomat, bisa jadi imam, bisa baca doa, bisa baca tilawah, dan bisa menyampaikan pesan agama. Itu 5. Yang 3-nya adalah dia bisa bahasa Arab, bahasa Inggris, dan juga bisa menulis mengarang. Yang satunya adalah dia bisa teknologi, dia bisa komputer. Itu kehidupan tuh, anak-anak akan menghadapi itu semua. Ya, jadi kemampuan sepanjang zaman. Bahkan saya lagi sedang menerapkan anak-anak harus hafal Yasin, anak-anak harus hafal Ratibul Haddad, anak-anak harus hafal Ratibul Atos, anak-anak harus bisa maulid berjanji. Setiap Jumat saya di sini dengan anak-anak nih, saya panggil 5 orang, dia harus menghafal seminggu sebelumnya Ratibul Haddad. Yang satu baca ratib depannya, yang ini tengahnya, yang ini baca doanya. Ya, besok maulid berjanji, besok Ratibul Atos. Itu anak kelas 5, kelas 6 harus bisa. Kelas 6 harus hafal 1 juz yang ke-30. Harus hafal 40 hadis. Ya pokoknya kita penguatan dengan anak-anak kita selagi otaknya masih bagus. Nanti kalau sudah dia SMP, SMA, itu suruh ngapal-ngapalin gitu susah itu. Udah pacaran. Udah kenal cewek itu susah itu otaknya masuknya. Jadi dari kecil coba kita kepus nih supaya mereka tuh bisa. Biasanya kalau dari kecil tuh ingatannya lebih kuat karena kayak kaset baru. Kalau kita kaset lama ini kita bisa. Dia kaset lama. Kalau suruh ngapalin kuliah Ayyuhal Kafirun di sini nih belum tentu sampai lakum dinukum waliyadi. Bisa jadi muter gitu. Bisa jadi muter. Pas muter ketemunya waladolin. Karena otak kita memang udah banyak pikirannya gitu. Ya, udah banyak kemana-mana gitu kan. Jadi ngapalin gitu kan dia. Gitu. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Wa an Abi Umamah, dari sahabat Nabi Abi Umamah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul sesungguhnya beliau qala berkata, fadlul alimi alal abidi ka fadli ala adnakum. Rasul mengatakan keutamaan orang yang alim alal abidi terhadap orang yang ahli ibadah. Ada orang alim dengan orang ahli ibadah. Maka Nabi bilang keutamaannya kafadli ala adnakum, maka seperti keutamaan aku dengan umatku
yang paling tidak mengerti. Oh, jauh banget itu. Ya. Makanya dalam kitab Hidayatus Salikin nanti jarak orang yang abid dengan orang yang alim itu perjalanan 500 tahun. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikatnya, wa ahlas samawati wal ardi, dan penduduk langit dan bumi, hatta namlata, sampai semut, fi juhriha, di sangkarnya, di batunya, di tempatnya, wa hatta huta, bahkan sampai binatang-binatang yang ada di laut. La yusalluna ala muallimin nasi al khaira, mereka selalu mendoakan rahmat Allah kepada orang yang mengajarkan kebaikan. Ya, orang jadi orang berilmu, orang alim jadi guru, keren. Allah yang doain, malaikat doain, penduduk langit dan bumi doain, sampai-sampai semut mendoakan, sampai-sampai binatang yang ada di laut, la yusalluna, mereka selalu mendoakan rahmat li muallimil khaira, kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Jadi orang alim, guru, ustadz, kiai, dosen dan sebagainya, para pendidik, itu bukan didoain sama murid saja, tapi Allah, malaikat, dan juga penduduk langit dan bumi, semut dan ikan-ikan di lautan, semuanya selalu mendoakan, bersolawat, membacakan rahmat ala muallimin nasil khairah, kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Ya. Saya selalu motivasi, jadi guru tuh keren. Ya. Pahalanya dunia akhirat. Dunia akhirat, dunia dapat, akhirat apalagi? Orang sedekah jariyah, ilmu yuntafa'u bihi, waladin soleh. Mohon maaf, ayah saya nih meninggal dunia, saya yakin bahagia. Kenapa? Sudah tinggalin, sudah 3 sudah. Sedekah jariyah pasti sedekahnya banyak, di musola, di madrasah, gitu kan? Sedekahnya banyak, wakaf dan sebagainya. 1, 2, ilmu yuntafa'u bihi, ilmunya manfaat dengan murid-muridnya. Saya pun ngaji dengan beliau. Ketika masih ada beliau di sini ngajar, saya ngaji paling depan di sini. Ya, walaupun saya pulang mondok, tapi saya tetap ngaji. Ya, ilmu manfaat, murid-muridnya banyak. Ketika beliau meninggal dunia di masjid kayak orang sholat Jumat, nggak muat. Bahkan ketika mau ke Cibinong sampai masuk tol, saya berhentiin, saya bilang keluar aja di mana, keluar keluar aja di Cibubur. Saya berhenti tuh, takut jadi masalah. Itu semuanya motor pada yang masuk jalan tol. Akhirnya keluar lagi ketemunya di Cibinong, tol Cibinong. Begitu orang yang banyak yang datang. Waladin soleh, anak-anak yang soleh, ya insya Allah kita doain terus ya ilahu anak. Begitupun murid-muridnya doain terus. Itu sebenarnya yang kita siapin, yang kita siapkan. Nah, mumpung masih bisa nih kesiapan kita nih. Ya. Jadi begitulah kemuliaan orang-orang yang memang mengajarkan ilmu agama, yang Rasul bilang akrimul ulama, muliakanlah orang-orang yang punya ilmu, fa innahum kuramaun mukramun, karena mereka adalah orang-orang yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hamba-hamba. Walaupun gurunya nggak minta ngormatin, saya sih nggak minta dihormatin kok. Orang mau hormat saya kagak, nggak ada urusan kok. Ya, artinya ya silakan aja. Nggak cium tangan juga nggak ada masalah, malah pegel. Salamannya juga licin. Ya, iya, tapi nggak ada masalah orang mau hormat sama saya. Iya, silakan, alhamdulillah. Mau cium tangan silakan, nggak ada masalah. Saya orang yang mengikhlaskan diri. Maka saya ngaji pun kagak berhitung dengan jumlah orang. Orang mau ngaji 5, mau ngaji 10, bagi saya sama.
bagi saya sama, gitu kan ya. Saya tidak berpengaruh dengan banyaknya. Keikhlasan sudah ditanamkan. Setiap hari saya ngajar kemana-mana nih, masjid sono, masjid sana, gitu kan ya. Dengan kondisi yang berbeda-beda, ya. Yang rame-rame, yang biasa-biasa, gitu kan ya. Yang banyak nanya juga banyak. Kadang ngaji sampai malam nanya nggak habis-habis nanya. Di sini alhamdulillah nggak ada yang nanya kadang. Hah? Iya. Ada satu pengajian yang jadi lama karena yang hampir nanya banyak. Gitu, Bapak udah isya. Gitu. Tapi di sini saya nggak berhukum bagi yang nanya saya senang. Apalagi di tengah perjalanan kita ngaji, angkat tangan saya mau nanya, saya lebih senang. Karena ada komunikasinya jadinya. Jadi nggak terkesan saya sedang menceramai orang, kita lagi ngaji. Ini oke, kita ini. Saya ngajar di Masjid Gor, Jakarta Timur. Para pensiunan dispora, ya, orang-orang tua, laki perempuan. Itu setiap 15 menit atau 10 menit saya berhenti untuk kasih pertanyaan kepada mereka. Satu hadis nanya. Jadi 2 jam dari jam 10 sampai jam 12 itu mereka nggak bosan. Kenapa? Saya terapkan seperti itu. 10 menit, 15 menit nanya. Sehingga mereka nggak ngerasa jemu. Gitu kan. Untung sih ngaji di sini cuma setengah jam nih. Ya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Silakan kalau ada yang mau nanya. Besok subuh gabungan PS3B Kebon Baru ada di Al-Amin, Mushola Al-Amin, ya. Jadi yang dari sini subuh silakan merapat ke Mushola Al-Amin, atau mau langsung ke Mushola Al-Amin juga boleh, ya. Ini dalam rangka silaturahim masyarakat dan muslimin Kebon Baru. Kalau yang minggu mungkin jauh kali, minggu jauh, ya kecamatan, kadang masjidnya kita nggak tahu itu di mana. Nah yang di Kebon Baru nih, ya ada 26 musola, ada 6 masjid, dan ada 5 majelis taklim yang ambil di S3B. Ya jadi kita bersilat. Jadi karena kita musola yang kita nggak pernah tahu, kita tahu tuh. Ada di musola kecil di pojok. Gitu. Ya, kita tahu jadi kita pernah datang. Coba kalau nggak ada GS3B, nggak ada silaturahim, kayaknya kita nggak kunjungan ya keseluruhan. Ya. Jadi ayo kita ramaikan silaturahim sholat subuh berjamaah GS3B biar kita kenal dengan para pengurus mushola dan juga jamaah. Insyaallah berkah ya, insya. Kita baca Fatihah, semoga Allah berikan kita ilmu yang manfaat dan barokah. Jadikan anak, istri, keluarga selalu dalam taufik dan hidayah, sehat, afiat, panjang umur, murah rezeki. Keluarga menjadi sakinah, mawaddah, warahmah, anak menjadi orang yang soleh dan solehah. Usaha, dagangan, kerjaan, urusan kita lancar, sukses, salah dan berkah, hajat makbul, istiqomah dalam ibadah, mudah-mudahan jauh daripada bala dan musibah, selamat dunia dan akhirat, dijaga iman dan Islam kita, mati dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub 'alaina tawbah taghsilu kulla hawba wastul lana awrati wa amini واغفر لوالدينا ربي ومولينا والآل والإخوان وسائر الحلان وكل ذي محبة أو ديرة أصحبة والمسلمين أجمعين آمين ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسول الله بكل صلى وسلم
عليه أنت الحبي وآله إداد تحسي صحبي والحمد لله بالبدء والتناهي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليهم ولا اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه من